हेलो हाय पिला माने मु आपण मानकु स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मास्टर नुआ गोटे वीडियो को। आज आम डिस्कसन करबा नवम श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ एशिया और आफ्रिका रे उपनिवेशवादर प्रश्नावलीर जेतिकी क्वेश्चन आंसर देछि आमे से सब आज डिस्कसन करबा। चलो आरंभ करबा 1 नंबर रु। 1 नंबर क्वेश्चन कौन देला प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द मध्य लेख। 1 नंबर क उपनिवेश स्थापन पाई शिल्प विप्लव किपरि सहायक होइथिला। आई कौन देला 16 शताब्दीर आरंभ रे केतेक यूरोपीय राष्ट्र एशिया और आफ्रिका उपनिवेश स्थापन करथिले। डबल आई उपनिवेशर अर्थ विदेश रे आवास स्थापन। ट्रिपल आई अष्टादश शताब्दीर प्रथम भागरु 20 शताब्दी पर्यंत अनेक यंत्र उद्भावित हेबारु दैनंदिन व्यवहृत द्रव्य गुड़िकर उत्पादन वृद्धि पाइला। आई भी एहाकु शिल्प विप्लव कहा जाए। भी एहा प्रथमे इंग्लैंड रु आरंभ होई यूरोप रे विस्तारित हेला। मात्र शिल्पान्वय देश मान अधिक उत्पादित द्रव्य बिक्री करिबा पई एशिया और आफ्रिका रे बजार सृष्टि करिबाकु चाहिए तथा सबु सेठारु कंचा माल गुड़िक संग्रह कले जहा द्वारा उपनिवेश स्थापन सृष्टि संभव हेला। भी आई सुतरा उपनिवेश स्थापन पाई शिल्प विप्लव सहायक होइथिला। एबे आमे ख नंबर डिस्कशन करिबा। चीन तरभुज कर्जन कहिले कौन बुझाओ। आई कोरिया उपरे जापान प्रभाव विस्तार करबाकू उद्यम करबा जोगु जापान और चीन मध्य युद्ध हेला। युद्ध रे चीन पराजित हेबा संगे जापान को 150 लाख डॉलर क्षतिपूरण दबाकू बाध्य हेला। ट्रिपल आई ए क्षेत्र रे चीन को जर्मनी रूसिया फ्रांस और इंग्लैंड साहाय्य करथिले। आई भी एही चारि राष्ट्र चीन को भाग भाग करी सेमानंक कर्तृत्व जाहिर कले। भी चीन रो एही विभाजन को चीन तरभुज विभाजन कहा जाए। चीन रो एही विभाजन को चीन तरभुज कर्जन कहा जाए। एबे आमे डिस्कशन करिबा ग नंबर कौन देला दक्षिण आफ्रिका रे किपरि इंग्रेज शासनाधीन हेला। 1870 मसीहा रे सेसिल रोड्स नामक जड़े इंग्रेज अथान्वेषी व्यक्ति दक्षिण आफ्रिका रे हीरा व सुना खनन कले एणु से खूब धनी होइथिले। ट्रिपल आई से आफ्रिका रे उपनिवेश को तांको नामानुसारे रोडेसिया रखिथिले। आई भी इंग्रेज माने रोडेसिया बेचुआनालांडा स्विट्जरलैंड बसुतोलांड अधिकार कले। भी बोएर इंग्रेज व अन्य केतेक यूरोपीय प्रवासी को नहीं गठित दक्षिण आफ्रिका यूनियन संख्या लघु श्वेतांगक द्वारा शासित हेला। भी आई एही परी भाबे दक्षिण आफ्रिका रे इंग्रेज शासनाधीन हेले। घ नंबर उपनिवेशवाद फल रे उपनिवेश मानकरे शिल्प व कृषि किपरि प्रभावित होइथिला। आई केतेक पाश्चात्य राष्ट्र एशिया और आफ्रिका महादेश रे उपनिवेश मान स्थापन करथिले। डबल आई उपनिवेशवाद फल रे उपनिवेश मानक द्वारा शिल्प व कृषि विशेष प्रभावित होइथिला। ट्रिपल आई एही देश मानकर स्थानीय शिल्प गुड़िक लोप पाइला। आई भी उदाहरण स्वरूप भारत रे बयन शिल्प ध्वंस होई जिबा जोगु भारत इंग्लैंड लुगा आमदानी कला। भी पुणी उपनिवेश गुड़िकरे साम्राज्यवादी राष्ट्र मानकर आवश्यकता पड़िला। भी आई केतेक राष्ट्र रे केवल गोटिए बा दुईटी कृषिजात द्रव्य उत्पादित हेला। मेंढा उत्पादित हेला। मेंटाइबाकू जाई कृषि प्रणाली परिवर्तन करागला।
2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 20ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। କ ଉପନିବେଶବାଦ କ'ଣ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଇ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମାତୃଦେଶର ଲାଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ହେଉଛି ଉପନିବେଶବାଦ। ଡବଲ ଆଇ ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉପନିବେଶବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଖ ନମ୍ବର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନ ଲାଭଦାୟକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଇ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଲାଭଦାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଡବଲ ଆଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମସଲା, ଚାହା, କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର, ରେଶମ, ସୁନା, ମୁକ୍ତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ, ଚୀନାମାଟିର ପାତ୍ର ଏବଂ ଇବୋନି କାଠ। ଏ ଆମର ଖ ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଗ ନମ୍ବର। ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କାହିଁକି ଲୋକବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା? ଆଇ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଶାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଡବଲ ଆଇ ସର୍ବୋପରି ସେଠାରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଲୋକବଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଘ ନମ୍ବର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ? ଆଇ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମୂଳ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦୀଗଣ ଅନଗ୍ରସର ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଡବଲ ଆଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରି ସେଠାରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ଅ ନମ୍ବର ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଲା? ଆଇ 1839 ମସିହା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ ପରାସ୍ତ ହେବାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୀନର 5ଟି ବନ୍ଦର ଓ ହଂକଂ ଦ୍ୱୀପ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକାରରେ ପାଇଲା। ଚ ନମ୍ବର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଣ୍ଡୋଚୀନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶ ଇଣ୍ଡୋଚୀନର ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇଥିଲେ? ଆଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଲାଓସ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଓ ଭିଏତନାମ ଅଞ୍ଚଳ ଇଣ୍ଡୋଚୀନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଡବଲ ଆଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡୋଚୀନରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର କରି ଏହାର ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇଥିଲେ। ଛ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ତା'ଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଗଲା? ଆଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ମେସୋପୋଟାମିଆ ଓ ଆରବ ସମେତ ସୁବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ତା'ଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା। ଡବଲ ଆଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଗଲା। ଏବେ ଜ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଏହାର ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବିଜେତା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା? ଆଇ 1880 ମସିହା ପରେ ଜର୍ମାନୀ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଟୋଗୋଲାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣରେ କାମେରୁନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଡବଲ ଆଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଜେତା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଟୋଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ଜାମେରୁନକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଦିଆଗଲା। ଝ କେଉଁ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାଙ୍ଗାନାଇକା ଓ କେନିଆ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଇ
ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ହାରିଯିବାରୁ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଟାଙ୍ଗାନାଇକା ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଡବଲ-I ଇଂରେଜ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ କେନିଆ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଅ ଆଫ୍ରିକାର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କାହିଁକି ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଉପନିବେଶ ଥିଲା? I ଆଫ୍ରିକାର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳସ୍ଥିତ ଆଲଜେରିଆ ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଉପନିବେଶ ଥିଲା। ଡବଲ-I ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆଲଜେରିଆରେ ଫରାସୀ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବିଶାଳ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଆମର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସରିଗଲା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କାହିଁକି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ କାରଣ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରି ନଥିଲା। ଗ କେବେଠାରୁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଲା? 1857 ମସିହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ଘ 1875 ମସିହା ପରେ ହଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିକଟସ୍ଥ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କଲା? ଉତ୍ତର 1875 ମସିହା ପରେ ହଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିକଟସ୍ଥ ମଲୁକା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିସ୍ତାର କଲା। କେବେ ଚୀନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା? 1911 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଚ କାହାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ 1878 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଙ୍ଗୋ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ବେଲଜିୟମର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଓପୋଲ୍ଡଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ 1878 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କଙ୍ଗୋ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛ କେପ୍ କଲୋନିର ପ୍ରବାସୀ ଡଚ୍ ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର କେପ୍ କଲୋନିର ପ୍ରବାସୀ ଡଚ୍ ଅଧିବାସୀମାନେ ବୋଏର ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲେ। ଜ କେବେ ଆବିସିନିଆ ଇଟାଲୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଟାଲୀକୁ ଆବିସିନିଆ ଉପରେ ତା'ର ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1896 ମସିହାରେ ଆବିସିନିଆ ଇଟାଲୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇଟାଲୀକୁ ଆବିସିନିଆ ଉପରେ ତା'ର ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଝ ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ମରୋକୋ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଫରାସୀମାନେ 1900 ମସିହାରେ ମରୋକୋ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ନିଅ କ'ଣ ଦେଲା? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ସୁଦାନ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ସୁଦାନୀୟ ନେତା ନିଜକୁ ମାହଦି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି ସୁଦାନ ଉପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଏ ଆମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।